مختصر سی شعر نشست کا آغاز کرتے ہیں. ابھی جیسا یہاں کہا گیا ہے شعر نشین پر کہ لیڈیز فرسٹ، تو میں فریدہ رحمۃ اللہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور صرف ایک تخلیق پیش کریں، چاہے وہ غزل ہو یا نثر. پیش خدمت ہے. 4 دسمبر کے سالن سے متاثر ہو کر بہت پہلے کہی گئی ایک نظم ہے صدر صاحب کی اجازت سے. اب کی آئیں ایسی ہوائیں نفرتوں کی اجودھیا کی اور سے، دیکھتے ہی دیکھتے بادل ظلمتوں کے آسماں پہ چھا گئے. چھائی گھٹائیں نفرتوں کی، بارش لہو کی برسا گئی، خون کی ندیاں بہیں، مانگوں کا سندور لوٹا، ماؤں کی گودیں اجڑی، معصوم بے گناہ لاوارث ہوئے. مذہبوں کے نام پر سب کچھ تاراج ہوا، نوجوانوں کا قتل عام ہوا. بول اے آسمان یہ سب دیکھ کر اب بھی تو کیوں خاموش ہے. بول اے آسمان یہ سب دیکھ کر اب بھی تو کیوں خاموش ہے. چمن اجاڑے گئے، گلستانوں میں آگ لگائی، ڈالیوں سے پھول توڑے، کچی کلیاں نوچی گئیں. مکانوں اور مکینوں کو بھی جلایا، نیزے کی نوک پر نومولود کو اچھالا گیا. ایسا وحشی ایسا قاتل کون ہے. بول اے آسمان یہ سب دیکھ کر اب بھی تو کیوں خاموش ہے. شکریہ. فاطمہ زہرا صاحب. ایک کلی میں پوشیدہ کل حیات رکھتی ہے، ایک کلی میں پوشیدہ کل حیات رکھتی ہے، تتلیوں کی آنکھوں میں کائنات رکھتی ہے. ایک کلی میں پوشیدہ کل حیات رکھتی ہے، تتلیوں کی آنکھوں میں کائنات رکھتی ہے. میں یہ کام سی عورت، میں یہ کام سی عورت میری آزمائش کیا، میں یہ کام سی عورت میری آزمائش کیا، میرے سامنے لا کر کیوں فرات رکھتی ہے. اس کے ایک اشارے پر دل کا فیصلہ ٹھہرا، اس کے ایک اشارے پر دل کا فیصلہ ٹھہرا. میں نے جیت ہار اپنی جس کے ہاتھ رکھتی ہے. میں ہوں ایک شیشہ گر جس نے اپنے شیشے میں، میں ہوں ایک شیشہ گر جس نے اپنے شیشے میں عکس ہی نہیں رکھا، پوری ذات رکھ دی. میں ہوں ایک شیشہ گر، میں ہوں ایک شیشہ گر جس نے اپنے شیشے میں عکس ہی نہیں رکھا، پوری ذات رکھ دی ہے. اب اسے گلا کہیے یا سمجھیے اپناپن، اب اسے گلا کہیے یا سمجھیے اپناپن. بات بات میں ہم نے اپنی بات رکھ دی ہے، بات بات میں ہم نے اپنی بات رکھ دی ہے. ہمارے دوست ڈاکٹر مسعود سراج صاحب کو علم عروض پر بڑی قدرت ہے. میں ڈاکٹر مسعود سراج سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا کلام پیش کریں. مطلع ہے خشک پتوں کی طرح، خشک پتوں کی طرح ٹوٹے ستارے جیسے ہیں سبھی گردش ایام کے مارے جیسے. خشک پتوں کی طرح ٹوٹے ستارے جیسے ہیں سبھی گردش ایام کے مارے جیسے. یوں تھکے ماندے نظر آتے ہی تارے اب کے، یوں تھکے ماندے نظر آتے ہی تارے اب کے. بازی عشق مسلسل کوئی ہارے جیسے، بازی عشق مسلسل کوئی ہارے جیسے. برگے آوارہ ہے یوں دوش ہوا پر رقصاں، برگے آوارہ ہے یوں دوش ہوا پر رقصاں مل گئے ہوں. برگے آوارہ ہے یوں دوش ہوا پر رقصاں مل گئے ہوں اسے جینے کے سہارے جیسے، مل گئے ہوں اسے جینے کے سہارے جیسے. موج در موج یوں طوفان امٹ آیا ہے، موج در موج یوں طوفان امٹ آیا ہے. پا گیا ہو تیری جانب سے اشارے جیسے،
موج در موج یوں طوفان امڈ آیا ہے، پائے ہوں تیری جانب سے اشارے جیسے، یوں گزر جاتا ہے تیزی سے ہوا کا جھونکا، یوں گزر جاتا ہے تیزی سے، در پہ دستک سی ہو یا کوئی پکارے جیسے، یوں گزر جاتا ہے تیزی سے ہوا کا جھونکا، در پہ دستک سی ہو یا کوئی پکارے جیسے۔ آخری شعر ہے، روک دے گردش ایام کو آگے بڑھ کر، روک دے گردش ایام کو آگے بڑھ کر، تیری محفل میں کہاں کوئی ہمارے جیسے۔ اب میں ڈاکٹر رؤف خیر صاحب سے جو بہت ہی مشہور شاعر ہیں کہ لائے جو مومنین پہ ایمان پھنس گئے، لائے جو مومنین پہ ایمان پھنس گئے، حیا علی الفلاح و فرزدان پھنس گئے، حیا علی الفلاح و فرزدان پھنس گئے۔ ہوشیاری سے اپنی بچے رہے۔ دیکھیے پولیس کے چکر میں جو آتے وہ بیچارے معصوم نادان جو ہوشیار ہوتے وہ نہیں پھنستے، ہوشیاری سے اپنی بچے رہے۔ دام محافظین میں نادان پھنس گئے، دام محافظین میں نادان پھنس گئے، اس عشق نامراد نے مٹی پلید کی، اس عشق نامراد نے مٹی پلید کی۔ دامن بچا تو جیبو گریبان پھنس گئے، دامن بچا تو جیبو گریبان پھنس گئے، اس عشق نامراد نے مٹی پلید کی۔ دامن بچا تو جیبو گریبان پھنس گئے، اور ملک سبا سے تخت منگانا پڑا انہیں، ملک سبا سے تخت منگانا پڑا انہیں۔ ہدہد کی بات سن کے سلیمان پھنس گئے، ہدہد کی بات سن کے سلیمان پھنس گئے، ملک سبا سے تخت منگانا پڑا انہیں، ہدہد کی بات سن کے سلیمان پھنس گئے۔ سب جانثار جان بچا کر نکل لیے۔ اب اس شعر کو کہاں تک لے جائیے، یا ٹیپو سلطان تک لے جائیے یا اور آگے تک لے جائیے۔ تو سب جانثار جان بچا کر نکل لیے، بالکل اکیلے پڑ گئے سلطان، پھنس گئے، بالکل اکیلے پڑ گئے سلطان، پھنس گئے۔ آپ شعر سنیے، آپ میں یہ ایک شعر اور اس کے بعد کا شعر سنانے کے لیے غزل یہ میں نے منتخب کی۔ شعر کیا ہے کہ انسان کا خون بہا کے بھی موزی ہے سرخرو، انسان کا خون بہا کے بھی موزی ہے سرخرو۔ اور اگر موزی کا نقطہ کتابت کی غلطی سے اگر نکل بھی گیا تو میرا شعر بے وزن نہیں ہوگا بلکہ اور دکنی زبان میں اور وزندار ہو جائے گا۔ عرض کیا ہے کہ انسان کا خون بہا کے بھی موزی ہے سرخرو، کالے ہرن کو مار کے سلمان پھنس گئے۔ انسان کا خون بہا کے بھی موزی ہے سرخرو، کالے ہرن کو مار کے سلمان پھنس گئے۔ انسان کا خون بہا کے بھی موزی ہے سرخرو، کالے ہرن کو مار کے سلمان پھنس گئے۔ مجروح کو غزل نے گلے سے لگا لیا، مجروح کو غزل نے گلے سے لگا لیا، نظموں کے بیچ اختر الایمان پھنس گئے، نظموں کے بیچ اختر الایمان پھنس گئے۔ غزلوں کے مجروح کو غزل نے گلے سے لگا لیا، نظموں کے بیچ اختر الایمان پھنس گئے۔ اب دیکھیے ایک ہی مجموعہ ہے مجروح کا غزل، اس کا نام بھی غزل، مجروح کو غزل نے گلے سے لگا دیا، نظموں کے بیچ اختر الایمان پھنس گئے۔ شعر سنیے کہ تھا ہر برس پہ صنعت اخلاق کا کمال، ڈاکٹر محسوس سراج کی نظر ہے یہ شعر، تھا ہر برس پہ صنعت اخلاق ایک نئی صنعت اخلاق کا کمال۔ دیوان دے کے صاحب دیوان پھنس گئے، دیوان دے کے صاحب دیوان پھنس گئے، تھا ہر برس پہ صنعت اخلاق کا کمال، دیوان دے کے صاحب دیوان پھنس گئے۔ اچھا آخری شعر ہے کہ ان کی مدد تو فتوی مفتی نے خوب کی، مفتیاں بہت فائدہ، اس کو بھی فائدہ پہنچاتے اس کو بھی فائدہ پہنچاتے، کچھ نہ کچھ نکالتے، تو ان کی مدد تو فتوی مفتی نے خوب کی، جو درمیان میں سنت و قرآن پھنس گئے، جو درمیان میں سنت و قرآن پھنس گئے۔ اور مقطع عرض کرتا ہوں کہ کھیلا شکار شیخ نے داڑھی کی آڑ میں، کھیلا شکار شیخ نے داڑھی کی آڑ میں، بیٹھے بٹھائے خیر شریمان پھنس گئے، بیٹھے بٹھائے خیر شریمان پھنس گئے۔
लाए जो मोमिनीन पे ईमान, फंस गए हैया अल फलाह फरंदान, फंस गए। काले हरन को मार के सलमान फंस गए। इंसान का खून बहा के भी मूजी है सुरखरू, काले हरन को मार के सलमान फंस गए। क्योंकि औरंगाबाद से हैं असलम मिर्ज़ा साहब, वो माहिर तकनीयात हैं और तहकीकी काम करते हैं, लेकिन शायर भी अच्छे हैं। औरंगाबाद के एक शायर हैं अमर इकबाल, उनका एक शेर मुझे बहुत पसंद है। उस शेर के साथ आपको दावत कलाम दे रहा हूँ। अपने ही नगर की गलियों में जब गैरों जैसा हाल हुआ, अपने ही नगर की गलियों में जब गैरों जैसा हाल हुआ, कि इकबाल मोहम्मद खान से कोई चुपके से खमर इकबाल हुआ। उसकी तिरियाहट अनोखी, उसकी तिरियाहट अनोखी, मेरी मनमानी अलग। उसकी तिरियाहट अनोखी, मेरी मनमानी अलग। और धांधली में गुम हुआ मन का सुलेमानी अलग। धांधली में गुम हुआ मन का सुलेमानी अलग। और वली का एक शेर दूसरा है कि है किलीदे कुफले दानिश तर्ज़े नादानी मुझे, बड़ा मशहूर है किलीदे कुफले दानिश तर्ज़े नादानी मुझे। इसको मैंने थोड़ा सा तसर्रुफ इसमें किया, दो पहला और आखिरी, कि थी किलीदे कुफले दानिश तर्ज़े नादानी मेरी, अब उठाऊं उसके गमजे, ये परेशानी अलग। अब उठाऊं उसके गमजे, ये परेशानी अलग। और शेर देखिए, गजल का शेर फहीम भाई, कि दीदनी चेहरे पे क्या क्या रंग थे शामे विसाल, दीदनी चेहरे पे क्या क्या रंग थे शामे विसाल। भूरी आंखों में हयाती जानी पहचानी अलग, भूरी आंखों में हयाती जाने पहचानी अलग। हमारे कुछ मेरे दोस्त अहबाब मुझसे कहते हैं कि भाई ये तहकीक की तरफ क्यों निकल गए, अफसाना निगारी करता था, शायरी करता था, अच्छे काम करता था। तो मैंने उनसे कहा कि कारे तिफला तो नहीं, कारे तिफला तो नहीं, तहकीक की जासूसियां, कारे तिफला तो नहीं, कारे तिफला तो नहीं, तहकीक की जासूसियां। हो रहा है मेरे हाथों दूध से पानी अलग, करके बताया। कारे तिफला तो नहीं, तहकीक की जासूसियां, हो रहा है मेरे हाथों दूध से पानी अलग। पानी नहीं, अरे सुनिए सुनिए, शेर इसीलिए शेर सुना। पहले सबके वास्ते दरिया कुएं तालाब थे, पहले सबके वास्ते दरिया कुएं तालाब थे। आज बोतल ने किया हर शख्स का पानी अलग। पहले सबके वास्ते दरिया कुएं तालाब थे, आज बोतल ने किया हर शख्स का पानी अलग। अब ये शेर देखिए जनाब, बता दे पहुंचा गया कि वहदत मज़मूम है कायम जिंदगी और मौत में, वहदत मज़मूम है कायम जिंदगी और मौत में। मिसरे उला से कब है मिसरे सानिया अलग। वहदत मज़मूम है कायम, वहदत मज़मूम है कायम जिंदगी और मौत में। मिसरे उला से कब है मिसरे सानी अलग। शेर हमारे 3 शोरा की तारीफ में है कि मानिए मजमून से रोशन वली की शायरी, मानिए मजमून से रोशन वली की शायरी। गालिब खस्ता की शोखी मीर की बानी अलग, गालिब खस्ता की शोखी मीर की बानी अलग। मक्ता समाज फरमाए कि कैसे खाली हाथ असलम जाएं उसके दर पे हम, कैसे खाली हाथ असलम जाएं उसके दर पे हम। जेब में रखते चले थोड़ी पशेमानी अलग,
कैसे खाली हाथ असलम जाएं, उसके दर पे हम जेब में रखते चले थोड़ी पशेमानी अलग। असलम मिर्जा साहब ने बहुत अच्छी गज़ल सुनाई। अब जो शायर हैं उनका ताल्लुक़ नांदेड़ से है, लेकिन औरंगाबाद से भी उनका ताल्लुक़ रहा है। और आज उनसे मिलके मुझे इसलिए बहुत खुशी हुई कि मेरे एक बहुत ही हीरेना दोस्त, जिन्हें हमारे एकेडमी के सदर भी जानते हैं, जावेद नासिर, जो आकाशवाणी धारवाड़ में थे, आपसे मुलाकातें रहीं। तो ये उनके बचपन के साथी हैं। उन्होंने लंच के बाद जावेद नासिर की यादें ताज़ा कर दी, जो बहुत अच्छे शायर हैं। 19 साल की उम्र में उनका शेरी मजमू आया था। असल में औरंगाबाद जो है बहुत ही ज़रख़ेज़ ज़मीन रही है अदब के हवाले से। मैं डॉक्टर फ़हीम अहमद सिद्दीक़ी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। एक बहुत मशहूर गज़ल है फैज़ अहमद फैज़ की, और वो गज़ल का मतलब था कि आए कुछ अब कुछ शराब आए, आए कुछ अब कुछ शराब आए, उसके बाद आएगा अज़ाब आए। तो इस ज़मीन में गज़ल कह दी कि खैर भाई, मेरे दिल में बरसों से तमन्ना थी, अब कहीं जाकर सादत नसीब हुई। 2-4 शेर हुए हैं सुना देता हूं। मतलब हुआ है मेरे पास कि उसके फन पर न क्यों शबाब आए, मोहतरमा फातिमा ज़हरा साहिबा, उसके फन पर न क्यों शबाब आए, पाँव उस्ताद की जो दाब आए। उसके फन पर न क्यों शबाब आए, पाँव उस्ताद के जो दाब आए, और जिनकी ताबीर ही नहीं कोई, जिनकी ताबीर ही नहीं कोई, क्यों नजर हमको ऐसे ख्वाब आए, क्यों नजर हमको ऐसे ख्वाब आए। और दिल ने जो भी कहा किया हमने, दिल ने जो भी कहा किया हमने, अब अज़ाब आए या इताब आए, अब अज़ाब आए या इताब आए। और मरहला इश्क का था जानलेवा, मरहला इश्क का था जानलेवा, सख्त जहां हम थे कामयाब आए। मरहला इश्क का था जानलेवा, सख्त जहां हम थे कामयाब आए। और फिर हवा का मुकाबला करने, मिलन साहब, फिर हवा का मुकाबला करने आपकी सतह पर हबाब आए, आपकी सतह पर हबाब आए। फिर हवा का मुकाबला करने आपकी सतह पर हबाब आए। ये गज़ल तो मैंने रऊफ खैर साहब की मौजूदगी को गनीमत जानकर सुनाए, क्योंकि भाई वो बहुत कम मैसर आते हैं। अब मैं अपनी पुरानी एक गज़ल सुनाता हूँ, और पुरानी मुझे तो बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, लेकिन है एक गज़ल के चल बहुत ज़्यादा पुरानी इसलिए नहीं कि वाकई पुरानी मेरे वारसा में नहीं है ये गज़ल। तो ये मैं एक चीज़ बताता हूँ। अब जालिद की बात चल ही पड़ी है तो जालिद की ही बात करें। जालिद जब गज़ल कहता था तो बड़ी प्यारी गज़लें कहता था, अच्छी, जब दिल से कहता था। और जब तमाशागरी करने के ऊपर टूटता था तो फिर कुछ भी करता था, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। लेकिन जब गज़ल कहता था तो मैंने देखी उसकी गज़ल का था कि लबों में कैद है, लबों में कैद है इस दिल की इल्तिजा कब से। मैंने मतलब बना दिया उसके मिसरे को। उसका मिसरा है, भटक रहा हूं मैं अतराफ मुद्दआ कब से, जावेद का मिसरा था। तो मैंने उसे अपना मतलब बनाया, उसके मिसरे को इस्तेमाल करके उसको समझने की तरह मिसरा रखा कि लबों में कैद है इस दिल की इल्तिजा कब से, लबों में कैद है इस दिल की इल्तिजा कब से, और भटक रहा हूं मैं अतराफ मुद्दआ कब से, भटक रहा हूं मैं अतराफ मुद्दआ कब से। और तमाम मेरे बहीखा, तमाम मेरे बहीखा, बस याद नहीं आ रहा, माफी चाहता हूँ, वो दे दीजिए आप, उसमें है। हाँ, तमाम मेरे बहीखा मेरी तलाश में है, तमाम मेरे बहीखा मेरी तलाश में है। मुझे पता ही नहीं मैं हूँ लापता कब से, मुझे पता ही नहीं मैं हूँ लापता कब से। और कदम जो मैंने बढ़ाया तो कह पड़ी मंजिल,
कदम जो मैंने बढ़ाया तो कह पड़ी मंजिल, इसी कदम का मुझे इंतजार था, इसी कदम का मुझे इंतजार था तब से, और लबों में कैद है इस दिल की इल्तिजा तब से, भटक रहा हूँ मैं अतराफ मुद्दुआ तब से। शेर नशिस्त के आखिर में डॉक्टर कदीर नाज़िम सरगिरो साहब, उनकी शायरी की सिर्फ एक खूबी की तरफ इशारा करूंगा कि वो सहले मुमतना में बड़े अच्छे शेर निकालते। एक बात जहन में आ रही है कि आज मुशायरों का म्यार बिल्कुल घट रहा है। आज की शेर नशिस्त को सुनने के बाद एक उम्मीद और जागी है कि जो मुशायरों का वक़ार कभी हुआ करता था, वो इंशाअल्लाह ऐसे शायरों की वजह से बहुत जल्द लौटा है। गज़ल से पहले एक मतलब एक शेर सुनी है। अर्ज़ करता हूँ कि परखना फन का मुश्किल है, नजर पैदा करो पहले। परखना फन का मुश्किल है, नजर पैदा करो पहले। शहादत की तमन्ना है तो सर पैदा करो पहले। नजर का परखना फन का मुश्किल है, नजर पैदा करो पहले। शहादत की तमन्ना है तो सर पैदा करो पहले। दुआएं देखना मकबूल भी हो जाएंगी एक दिन, दुआएं देखना मकबूल भी हो जाएंगी एक दिन। मगर है शर्त आहों में असर पैदा करो पहले, मगर है शर्त आहों में असर पैदा करो पहले। गजल का नक्शा है कि अर्ज़ करता हूँ कि बुलंद इरादे हैं, ऊंची उड़ान दे अल्लाह। बुलंद इरादे हैं, ऊंची उड़ान दे अल्लाह। जमीन तो दी है मुझे आसमान दे अल्लाह, जमीन तो दी है मुझे आसमान दे अल्लाह। मैं तपती धूप में ये जिंदगी गुजार चुका, मैं तपती धूप में ये जिंदगी गुजार चुका। तो मेरी आग को एक साएबान दे अल्लाह, तो मेरी आग को एक साएबान दे अल्लाह। मैं खाली हाथ से क्या जुल्म के खिलाफ लड़ूं, मैं खाली हाथ से क्या जुल्म के खिलाफ लड़ूं। मैं रन में आऊंगा तीरों कमान दे अल्लाह, मैं रन में आऊंगा तीरों कमान दे अल्लाह। दिलों में बात उतर जाए तीर की सूरत, दिलों में बात उतर जाए तीर की सूरत। मुझे हसीन वो तर्ज़े बयान दे अल्लाह, मुझे हसीन वो तर्ज़े बयान दे अल्लाह। मैं अपनी कौम को बेदार कर सकूं फिर से, मैं अपनी कौम को बेदार कर सकूं फिर से। तो मेरे नालों में ऐसी उठान दे अल्लाह। बुलंद इरादे हैं, ऊंची उड़ान दे अल्लाह। जमीन तो दी है मुझे आसमान दे अल्लाह। कदीर साहब ने अपना कलाम सुनाने से पहले बिल्कुल सही कहा कि अच्छी और मियारी शायरी को मकबूल बनाने के लिए मुशायरों से ज़्यादा इस तरह की शेरी नशिस्तों की ज़रूरत है। हमारी रियासत बल्कि बरसगीर के बहुत ही मुमताज़ शायर के शेर के साथ आज का ये सेमिनार, आज की शेर नशिस्त ख़त्म होती है। महमूद अयाज से एक बहुत ही मशहूर शेर है, तमाम मरहले सौतो बयां के ख़त्म हुए, अब इसके बाद हमारी नवा है खामोशी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।